Hello guys, welcome to Padviksha. So accountancy last videos la pathina illustration 9 discuss pannirren. I hope you all understood. So illustration 10, 11, 12. So we have only 3 illustrations left. So 3 illustration la in the video la 10 and 11 na edukka poren. So next video la 12th paakalam. So 10th illustration padikren full ah padichittu explain pandren. Derry is a sole trader dealing in automobiles. From the following transactions, pass journal entries for the month of January 2018. So, Derry is the owner. So, whenever you study, please make note of the name. So, question padikkumbodhu owner oda name yaroda books la nama poda porom. Journal entries in the books of yar அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். So, journal entries in the books of Jerry தான் போட போறோம். Derry தான் போட போறோம். So yes, Derry தான் வந்து he is an trader in dealing in automobiles deal பண்ணுறாரு and அவருக்கான journal entries தான் பாஸ் பண்ணணும் 2018 ஜான்வரியில் மந்த்துக்கு. So let us read the transactions now. January 1 commenced business with cash rupees 1 lakh, with goods rupees 2 lakhs and with buildings rupees 5 lakhs. So we have extra one. So last question la with cash and with goods padichirundom, ipo with buildings irukku. So let's see what's that. Next, Jan 2 purchased goods from A and Co on credit. So third one, cash deposited into bank 80,000. Fourth one, purchased goods from B and Co and payment made through debit card 5,000. Fifth date, paid A and Co through RTGS. Sixth date, sold goods to C and Co and check received rupees 50,000. Seventh date, deposited the check received from C and Co with the bank. Eighth date, purchased goods from Z and Co and paid through debit card 12,000. Ninth date, stationery purchased for and paid through net banking rupees 6,000. 10th date, income tax of Derry is paid by check rupees 10,000. So yes, we have all caught up. So we have 10 transactions here. So in the 10 transactions, bit easy, but it is all interlinked with another transactions. So இப்போ இங்கே என்னென்ன interlinked இருந்தால் எப்படி போடணும், interlinked இல்லைனா எப்படி transactions பாஸ் பண்ணணும், entries பாஸ் பண்ணணுங்கிறத நான் இப்போ டீச் பண்ணுறேன். So first one பார்த்தீங்கன்னா, we have commenced business with cash, goods and buildings. So last videos la நம்ம பார்த்துட்டோம் illustration 9 ல with cash and goods னு வந்ததுனா cash account debtor, stock account debtor to capital account பார்த்துருந்தோம். இந்த கேஸில் பில்டிங்ஸும் வச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ நத்திங் பட் cash account debtor, stock account debtor, buildings account debtor to the whole total, that is 5, 6, 7, 8. So capital la 8 lakhs போடுவோம். So this is how we need to understand. So எந்த asset add ஆகுதோ அந்த asset add பண்ணி we need to make it. இன்னும் நிறைய we have a lot of opening entries in ledgers. So ledger போகும்போது you will be all understanding the opening entry, how to open the balances. So நம்ம ஆல்ரெடி அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் பார்த்துருக்கோம். அக்கௌண்டிங் சைக்கிளில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோன்னா, அந்த இயரோட அக்கௌண்டிங் இயர் ஃபினிஷ் ஆகிட்டு அதோட பேலன்சஸ் வந்து க்ளோசிங் பேலன்சஸ். இப்போ 2018ஓட பேலன்சஸை க்ளோசிங் பேலன்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். க்ளோசிங் பேலன்சஸ். அதுவே 2019ல் இந்த க்ளோசிங் பேலன்சஸை ஓப்பனிங் பேலன்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஓப்பனிங் பேலன்சஸ்க்கான we have a entry. ஸோ அது ரிலேட்டட் தான் இந்த commenced business with cash. ஸோ that is all interlinked. ஸோ அதை நம்ம லெட்ஜர் லெசனில் படிப்போம். இப்போது ஜஸ்ட் வித் த கூட்ஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் வி ஆர் ஓப்பனிங் த பிஸ்னஸ். ஸோ இவ்வளோ அசெட்ஸ் வச்சு நான் பிஸ்னஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது இதுக்கான அர்த்தம். ஸோ லெட் us read the second transaction and analyze what it is. 1 minute. So yes, first one பார்த்தா second one. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பர்ச்சேஸ்ட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் ஏஎன்கோ கிட்டேருந்து கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க rupees 3 lakhs. ஸோ 3 lakhs வந்து கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இன்னும் அமௌண்ட் எதுவுமே பே ஆகலை. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் இன்னும் பே ஆகலை.
அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடனுக்கு வந்ததுனால திஸ் இஸ் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு ஏ அண்ட் கோ அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு ஏ அண்ட் கோ அக்கௌண்ட். ஸோ இங்கே இப்போ இன்னும் மணி பே பண்ணல. ஸோ இங்கே எந்த மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸும் நடக்கலை. அதனால் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த டேட்ஸில் இதுக்கு ரிலேட்டடான திங்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் whenever it comes to a credit transaction, either in second day or in the other day in the transactions கண்டிப்பாக அது நடக்கும். அதுக்கான ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தேர்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க். ஸோ இட்ஸ் a நார்மல் திங். கேஷை வந்து பேங்க்குக்கு டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேஷ் வந்து இங்கே வெளியே போகுது. ஸோ கேஷ் கோஸ் அவுட். ஸோ கேஷ் கோஸ் அவுட்டுங்கிறதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஸோ பேங்க்குக்கு கேஷ் ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா we have a situation, ஃபோர்த் டேட் வந்து கூட்ஸ் வந்து பிஎன்கோ கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டெபிட் கார்டு மூலியமாக பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எஸ், நத்திங் பட் பிஎன்கோ கிட்டேருந்து கூட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பர்ச்சேசஸ் நடந்திருக்கு அண்ட் பேமெண்ட் வந்து பேங்க் வழியாக பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இது பேங்க் டிரான்சாக்ஷன். அப்போ நத்திங் பட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பேங்க் அக்கௌண்ட், பிகாஸ் டெபிட் கார்டு வழியாக நம்ம அமௌண்ட்டை போட்டிருக்கோம். ஸோ எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் டேட். ஸோ ஃபிஃப்த் டேட்டும் செகண்ட் டேட்டும் இன்டர்லிங்க்டு. ஸோ ஹவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேட்டில் கடனுக்கு நம்ம கூட்ஸ் வாங்கி பே பண்ணலை. ஆனால் ஃபிஃப்த் டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா Jan 5th ஏஎன்கோக்கு ஆர்டிஜிஎஸ் மூலியமாக நம்ம அந்த 3 lakh பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆர்டிஜிஎஸ் மூலியமாக பே பண்ணதுனால திஸ் இஸ் ஆர்டிஜிஎஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இந்த ஆர்டிஜிஎஸ் அண்ட் இதெல்லாமே வந்து வில் பி ஸ்டடிங் இன் தி காமர்ஸ். ஐ திங்க் இட் இஸ் இன் 11th chapter. ஸோ 11th chapterல என்னென்னங்கிறது நம்ம படிப்போம். ஸோ இட் இஸ் வே மோர் டு கோ, பட் ஆர்டிஜிஎஸ் இஸ் a real time gross settlement and it is an a bank transaction. ஸோ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி. ஸோ ஆர்டிஜிஎஸ் மூலிமா பண்ணதுனால ஏஎன்கோ வந்து ரிசீவ்ஸ் த மணி. ஸோ ஏஎன்கோ அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பேங்க் இஸ் த கிவர். ஸோ ஏஎன்கோ அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 3 lakhs. ஸோ இங்கே அமௌண்ட் கொடுக்காததுனால we need to take the transaction interlinked to that amount. நெக்ஸ்ட்டு 6th டேட் பார்த்தீங்கன்னா sold goods to C&Co and check received. நார்மலான டிரான்சாக்ஷன் வெறும் கூட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்கோம், செக் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டிரான்சாக்ஷன் வந்ததுன்னா we have a two situations here. ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு இதுக்கு ரிலேட்டடான அனதர் டிரான்சாக்ஷன் எதுவுமே இல்லைன்னா இதுக்கு என்னென்னா பேங்க்குக்கு பணம் வருது. ஸோ பேங்க் இஸ் த ரிசீவர். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். பட் ஹியர் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இங்கே நம்மளுக்கு வந்து we are getting the check received and 7th டேட்டு தான் அந்த செக் எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் போடுறோம். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது, 6th டேட் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், சேல்ஸ் பண்ணதுக்கான செக் ரிசீவ் ஆகிருக்கு 50,000 rupees செக்கு. ஆனால் அதுக்கு ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன் அடுத்த டேட்லேயே வருது. அந்த வாங்கின செக்கை பேங்க்கில் போட்டிருக்கோம். அப்போது whenever the check is received, அந்த செக்கை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் தான் கொண்டு போய் பேங்க்கில் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசீவ் பண்ண டேட்டுக்கு நீங்கள் என்னன்னு காட்டணும்னா கேஷ்னு காட்டணும். ஸோ பிகாஸ் we are receiving this as a check, not as a money. ஸோ செக்கை நம்ம பேங்க்கில் இன்னும் போடலை, அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு நம்ம காட்டுவோம். அண்ட் 7th டேட் படி எப்படி காட்டுவோன்னா ஜென்ரலி கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க். ஸோ என்ன இருக்குது, நம்ம கேஷாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறத காட்டியிருக்கோம். பிகாஸ் செக் ரிசீவ் ஆகி அதை நம்ம அந்த டேட்லேயே 6th டேட்லேயே நம்ம அதை டெபாசிட் பண்ணலை. அதனால் 7th டேட் டெபாசிட் பண்ணதுனால ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் த ரிசீவர் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் த செக்கை நம்ம கொண்டு போய் பணமாக அங்கே மாற்றுறோம் 7th டேட். ஸோ இது வந்து 2 சிச்சுவேஷன் நம்ம இப்படி யோசிக்கணும். இன்கேஸ் 7th டேட்டில் இந்த விஷயம் கொடுக்கல அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டவே 6th டேட்டில் கொடுத்துருக்கிறத நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் எடுத்துப்போம். பிகாஸ் there is no interlinked transactions. And either we have another situation also, என்னென்னா sold goods to C&Co and check received and deposited in the same date அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டிங்ஸ் கூட சேர்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது நம்ம எப்போவுமே பேங்க் வழியாக தான் பணம் வருது, செக்காக ரிசீவ் ஆகிருக்குன்னா அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த சிச்சுவேஷனில் செக் ரிசீவ் பண்ணாலும் நம்ம அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக படிக்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த மாதிரி அனலைசேஷன் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஸோ 6th டேட்டில் வந்த செக் வந்து 7th டேட் தான் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 6th டேட்டில் there is nothing happened, only cash has been received. ஸோ வெறும் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான டிரான்சாக்ஷன் தான் எடுத்துப்போம். 7th டேட்டில் தான் அந்த நடந்த அந்த ரிசீவ் பண்ண செக்கை நம்ம போடுறோம் பேங்க்கில். அப்போ தான் அது வந்து ரியலைஸ் ஆகுது. ஸோ ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம். வெனவர் நம்ம எது நம்மளுக்கு ஒன்று கிடச்சாலும் அது எப்போ ரியலைஸ் பண்ணுவோன்னா அது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் மணியாக வந்துச்சுன்னா தான் ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் படி நம்ம அதை சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 7th டேட் படி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8th டேட் பார்த்தீங்கன்னா purchased from Is & Co and paid through debit card. So the same thing happened 4th date படி Is & Co கிட்டேருந்து பர்ச்சேசஸ் பண்ணி டெபிட் கார்டு வழியாக 12,000 பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 12,000 rupees on each being goods purchased through bank. எஸ், 9th டேட் அதே தான். ஸோ லாஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் த்ரூ நெட் பேங்கிங். த சேம் ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ ஸ்டேஷ்னரிஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு bank account because bank is the giver, stationery is the asset for the company. So stationery account data to bank account. So that is the 6,000 rupees being stationery purchased through bank. Next, 10th one is bit we need to understand a lot. So because 10th one படிச்சாலே they will just think நம்ம income tax pay பண்ணியிருக்கோம், so let us assume that அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. ஸோ not like that, we have to read it. அதனால தான் நான் once again சொல்லுவேன், ப்ரெஷரைசேஷன் எங்கே கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஸோ 10th டேட் படி பார்த்தீங்கன்னா income tax of dairy is paid by check ₹10,000. ஸோ நான் ஏன் ஒன்ஸ் அண்ட் வைல் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா, எதுக்கு நம்ம ஓனரோட நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஏன் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா, ஓனரோட நேம் வச்சு கூட டிரான்சாக்ஷன் வரும். நம்ம யாரோ நினச்சி அந்த டிரான்சாக்ஷனை போட்டுருவோம், பட் டசன்ட். இது ஓனரோட இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஓனரோட இன்கம் டேக்ஸை பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஓனரோட ஓன் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க, நாட் ஃபார் த பிஸ்னஸ் பர்பஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் பர்பஸாக பே பண்ணான் தான் நம்மளோட பிஸ்னஸில் காட்டணும் டிரான்சாக்ஷன் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில். ஓனர்ஸ்க்கு பே பண்ணதுனால இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃப் டெர்ரி இதை பே பண்ணதுனால இது விச் இஸ் பர்சனல் யூஸ் ஃபார் தி ஓனர். ஸோ இதை நம்ம ட்ராயிங்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ drawings account data and it is paid by check ங்கிறதுனால drawings account data to bank account 10,000 being income tax of dairy paid by check. So that is how we can do. So let's move on to the transactions now. So first question நம்ம பார்த்தோம், cash account debtor. So commenced business with cash, stock, cap building to dairy's capital. நம்ம அந்த 8 lakh ஆட் பண்ணி போட்டுருணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அண்ட் விச் இஸ் தி ஆர்டிஜிஎஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தது, நம்ம அதையும் நம்ம பார்த்தோம். பிகாஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் அண்ட் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸுமே பேங்க் வழியாக தான் நடக்கும். Next வந்து we have seen that 6th date and 7th date. So 6th date படி we have to show that as cash account because here check has been received but not paid. அந்த செக்கை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டெபாசிட் பண்ணலை. ஸோ சேல்ஸ் மேட் அண்ட் செக் ரிசீவ்டு அதை நம்ம கேஷ் சேல்ஸாக தான் எடுத்துப்போம். ஏன்னா வெறும் கொஷினில் சேல்ஸ் மேட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா கூட நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் போடுவோம். ஸோ வி ஆர் அஸ்யூமிங் இஸ் இட் த ஆஸ் கேஷ் இங்கே நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் டேட் தான் அந்த செக்கை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பேங்க்கில் ரியலைஸ் பண்ணுறோம். அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ்டு த்ரூ நெட் பேங்கிங். அகெயின் வந்து ட்ராயிங்ஸ் பே பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ட்ராயிங்ஸ் இதில் என்ன நடந்ததுன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃப் த ஓனர் தான் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த நேம் இஸ் டோட்டலி இம்பார்ட்டன்ட். வெறும் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ இங்கே நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் இட். இங்கே வெறும் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு அப்படிங்கிற வேர்டு இருந்ததுன்னா இன்கம் டேக்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்திருக்கும், ஆர் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இருந்திருக்கும். இங்கே என்ன இருக்குன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃப் டெரிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ read it carefully every time before doing it. So yes, I hope you all understood this. Let's move on to the illustration 11. So let me read the question now. Chandran is a sole trader dealing in sports items.
From the following transactions, pass journal entries for the month of March 2018. So இங்கே owner பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன், he is dealing in sports items, and March 2018 monthக்கு வந்து we are going to put the journal entries. So let me read the transactions fully. March 1 commenced business with cash rupees 4 lakhs. March 2 cash deposited into bank rupees 3 lakhs. March 3 purchased goods from Ravi and payment made through net banking rupees 90,000. Fourth date, sales made to Kumar, who deposited the money through cash deposit machine, that is CDM, rupees 10,000. Fifth date, sales made to Vivek, who made the payment by debit card rupees 60,000. Sixth date, sold goods to Kirtana, who made the payment through credit card rupees 50,000. Seventh date, dividend directly received by bank rupees 2,000. Eighth date, money withdrawn from ATM rupees 3,000. Ninth date, salaries paid through ECS, electronic clearing system, rupees 6,000. And 10th date, cricket bats donated to a trust. So let us analyze the transactions. So we all know first transaction எல்லாருக்குமே தெரியும், commenced business with cashனா cash account data to capital account. So capital account போடாமல் சந்திரன் capital account போடணும், because this owner of the transactions is சந்திரன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வந்து பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கேஷ் கோஸ் அவுட், பேங்க் ரிசீவ்ஸ். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் பார்த்தோம், 3 lakhs. தேர்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா we all know that purchases பண்ணியிருக்கோம், ரவி கிட்டேருந்து பர்ச்சேசஸ் நடந்திருக்கு, ரவி கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் நம்ம பேங்க் வழியாக பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன், அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ பேங்க் வழியாக பே பண்ணதுனால பேங்க் இஸ் த கிவர். ஸோ அண்ட் ரவி இஸ் த purchases has been done. ஸோ purchases account data to bank account 90,000 rupees being purchases made through bank. ஃபோர்த் டேட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் குமாருக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து வாங்கின பணம் பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎம், கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் வழியாக பணம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் பேங்க். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ பேங்க்கு பணம் வந்திருக்கு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், பிகாஸ் சேல்ஸ் எப்போவுமே கிரெடிட் பண்ணுவோம், பர்ச்சேஸ் எப்போவுமே டெபிட் பண்ணுவோம். வி ஆல் நோ தட். அண்ட் ஃபிஃப்த் டேட் பார்த்தீங்கன்னா விவேக்குக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டெபிட் கார்டு வழியாக பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெபிட் கார்டு வழியாக பே பண்ணாலும் தட் இஸ் அ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு, சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா 60,000 டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 60,000 பீயிங் சேல்ஸ் மேட் த்ரூ பேங்க். நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்த் டேட்டில் வந்து கூட்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்கோம் கீர்த்தனாக்கு, ஹூ மேட் பேமெண்ட் த்ரூ கிரெடிட் கார்டு. ஸோ டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங், ஆர்டிஜிஎஸ் என்ன இருந்தாலும் பேங்க் தான். ஸோ இதுவுமே பேங்க் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். செவன்த் டேட் இஸ் அ லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ டிவிடெண்ட் டைரெக்ட்லி ரிசீவ்டு பை பேங்க். செவன்த் டேட்டில் என்ன ஆயிருக்கு, டிவிடெண்ட் வந்து டைரெக்டாக ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ முதல்ல டிவிடெண்ட்னா என்னன்னு கற்றுக்கலாம். ஸோ டிவிடெண்ட்னா என்னென்னா, இப்போ நம்ம கம்பெனியில் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து நம்ம கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மக்கிட்டேருந்து ஷேர்ஸ் வாங்கினவங்க தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்டேருந்து ஷேர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு, இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு மந்த்லி நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து, ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து வி ஹாவ் டு சென்ட் தெம் சம் லைக் டிவிடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி நம்ம இப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோமோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்டியில் நம்ம போட்டிருக்கோம், பேங்க்கில் நம்ம போட்டிருக்கோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பணம் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா, இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா வில் பி ரிசீவிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கம்பெனியில் நான் ஷேர்ஸ் வாங்கினதுனால எவ்ரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிசீவ்ஸ் மந்த்லி டிவிடெண்ட், தட் இஸ் கால்ட் டிவிடெண்ட். அந்த டிவிடெண்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா பேங்க்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டவே ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஸோ பேங்க்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டவே எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்குன்றதுனால இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து எனக்கு டிவிடெண்ட் வந்து ஐ ஹாவ் ரிசீவ்டு த டிவிடெண்ட். ஸோ எனக்கு டிவிடெண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஸோ டிவிடெண்ட் வந்து எனக்கு இட்ஸ் அன் இன்கம். ஸோ டிவிடெண்ட் இஸ் எ இன்கம் ஃபார் மீ. அப்போ டிவிடெண்ட் வந்து எனக்கு ரிசீவ் ஆனதுனால நான் அதை கிரெடிட் பண்ணுவேன், பிகாஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் படி இன்கம்ஸை கிரெடிட் பண்ணணும். அண்ட் பேங்க் இஸ் த ரிசீவர். ஸோ பேங்க் வழியாக வாங்கினதுனால பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்.
ஸோ எஸ் 8th டேட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏடிஎம்லேருந்து பணம் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா we are getting the money back from the bank. So bank account is the giver and cash is the receiver. So cash account data to bank account. Next வந்து 9th date வந்து ECS electronic clearing system படி we have made the salaries. So salaries அது வழியாக பே பண்ணியிருக்கோம். அப்போ salaries is an expense for the company. So salaries account data to bank account 6,000 rupees. 10th date பார்த்தீங்கன்னா it's a new one for you all. கிரிக்கெட் பேட்ஸ் டொனேட்டட் டு ட்ரஸ்ட். ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து கிரிக்கெட் பேட்ஸை டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டொனேட் அண்ட் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் மாதிரி நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம 8th and 9th ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் சம்ஸில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ கிரிக்கெட் பேட்ஸை வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. டொனேட்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ டொனேஷன் ஃபார் த கம்பெனி. ஸோ டொனேஷன் பண்ணால் என்ன அர்த்தம்னா the money has been went out. மணி வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸில் இவங்க டீலராக இருக்காங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற விஷயத்தை we have been selling, not selling, we are giving as a donation. அப்போ டொனேஷனாக கொடுக்கும்போது donation is a expense for the company. So donation account data to purchases account, we will be crediting the purchases here because this is not the sales. and நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து கம்மி ஆகுது, அதனால் நம்ம purchases credit பண்ணி காட்டுறோம். So let us see the transactions now. So first one, the being commenced business with cash. So cash account data to Chandran's capital account 4 lakh. Next one, the cash வந்து bankல deposit பண்ணியிருக்காங்க. So cash வந்து bankல deposit பண்ணதுனால bank is the receiver. receiverங்கிறதுனால debit பண்ணுறோம், goes outங்கிறதுனால credit பண்ணுறோம். So please do mark all like this. It will be easy for you. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ். ஸோ பர்ச்சேசஸ் நடந்து நெட் பேங்கிங் வழியாக பே பண்ணியிருக்கோம். அப்போ பர்ச்சேசஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு த டெபிட் சைட் பிகாஸ் பர்ச்சேஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ். அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டோ, ஸோ கிரெடிட்டாக நடந்ததுன்னா அந்த பர்சன் நேம், பேங்க் வழியாக போச்சுன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட், கேஷாக கொடுத்தோன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ கிரெடிட்டில் நம்மளுக்கு இதுதான் வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ அடுத்த 2 transactions ரிலேட்டட் டு த சேம். இங்கே கேஷ் டெபாசிட் மிஷினில் அவங்க சேல்ஸ் நடந்த மணியை போட்டிருந்தாங்க, இங்கே டெபிட் கார்டு வழியாக, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு வழியாக. சேம் திங் பட் 3 டிஃப்ரெண்ட்டாக. 3மே பேங்க் தான், பட் 3 டிஃப்ரெண்ட் டிரான்சாக்ஷன். இங்கே வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அதனால் நம்ம பேங்க் வழியாக ரிசீவ் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாங்க, இங்கே வந்து கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we have 3 different things. அண்ட் 7th டேட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், டிவிடெண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். இது டிவிடெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இன்கம், அதனால் நம்ம டிவிடெண்டை வந்து we are doing it as credit. அண்ட் பேங்க்கில் தான் we are receiving, அதனால் ரிசீவர் படி we are debiting it. நெக்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டா. ஸோ கேஷ் வித்ட்ரான் ஃப்ரம் ஏடிஎம்ன்றதுனால பேங்க்லேருந்து பணம் போகுது. ஸோ பேங்க் வந்து கிவர், we are receiving the money, debit what comes in grabadi debit comes in, அதனால் we are debiting the cash. நெக்ஸ்ட் salaries வந்து ECS வழியாக பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ salaries is an expense for the company. நெக்ஸ்ட் பேங்க் வழியாக நம்ம அந்த பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேங்க் இஸ் த கிவர், அதனால் we are crediting. நெக்ஸ்ட் வந்து டொனேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ டொனேஷன் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் த கம்பெனி. பட் டொனேஷன் வந்து நம்ம பணம் கொடுக்கல டொனேஷனாக, we are giving donation as a goods. ஸோ கிரிக்கெட் பேட்ஸ் வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே வந்து பர்ச்சேஸஸை கிரெடிட் பண்ணுவோம். எதெல்லாம் வந்து சேல்ஸ் ப்ரொமோஷனாக, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக எதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். we have seen the two questions today. I hope you all understood the questions which we have seen today. That is illustration 10 and illustration 11. more like equal same இருந்ததுனால தான் ஒரே கொஷினில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரே வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா we have another one more question, that is illustration 12. ஸோ இந்த illustration 12 படிச்சுட்டு we have a few things to discuss about. அதை படிச்சுட்டு let us go to that book back questions போயிட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட ப்ளீஸ் டிஸ்கஸ் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஷார்லி ஐ வில் டிஸ்கஸ் த இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின். ஸோ இதில் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக சூஸ் பண்ணி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் வெப்சைட்டில். ஸோ நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லெட்ஜர் லெசன்தும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன், ஜேர்னல் லெசன், ஸோ இந்த லெசன் புக்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் என்ட்ரி லெசன்தும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த
டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த வீடியோவை வந்து யார் புதுசாக பார்க்குறீங்களோ, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக டெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன். And thank you all for the 2000k subscribers, 2k subscribers. I'm so happy for that. எல்லாம் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் ஐம் டூயிங் இட் கிரேட். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுவேன். எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ஐ வில் பி போஸ்டிங் ஆல் த வீடியோஸ் டு யூ. ஸோ எஸ், என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட வீடியோஸ் போட சொல்லியிருந்தீங்க. இட்ஸ் பிட் ஹார்ட் அண்ட் டஃப் ஃபார் மீ டு போஸ்ட் தோஸ் வீடியோஸ் பிகாஸ் என்னோட ஸ்கோப் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்சி, காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ். அண்ட் ஸ்டில் பட் ஐ எம் டூயிங் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் ரெண்டுத்துக்கும் அடிஷ்னலாக புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ எக்கனாமிக்ஸோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் செகண்ட் லெசன் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து I've stopped posting, but I'll just post it whenever the time comes because everyone is asking more about accountancy. ஸோ சம்ஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற தாட் இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். Until then, keep supporting Padviksha blog. Bye.